একটা ইনস্ট্রুমেন্টের কস্ট। দি রোল অফ রোবোটিক্স ইন সার্জারি বা সার্জারিতে রোবোটিক্সের ভূমিকা বাংলাদেশে একটি উদীয়মান ও বিকাশমান চিকিৎসা পদ্ধতি। এটি এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে থাকলেও সাম্প্রতিক সময়ে এর গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। উন্নত দেশগুলিতে এখনও ষষ্ঠ প্রজন্মের রোবোটিক সিস্টেম ব্যবহার হচ্ছে, সেখানে বাংলাদেশ প্রথম প্রজন্মের সিস্টেম দিয়ে শুরু করার পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় সোমবার রাজধানীর বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় BMU-তে দি রোল অফ রোবোটিক্স ইন সার্জারি শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডাক্তার মোহাম্মদ শাহিনুল আলম। রোবোটিক সার্জারি চালু হলে দেশের চিকিৎসক এবং জনবলের জন্য এই উন্নত প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষণ নেওয়া ও দক্ষতা অর্জনের সুযোগ তৈরি হবে এবং চিকিৎসা ব্যবস্থায় আনবে আমূল পরিবর্তন। Robotic surgery, its history, advantages, disadvantages, and global scenario, present global scenario of robotic surgery, and they also stated the limitations of the surgery, robotic surgery also, and we come to know how the robotic surgery is robotics is making the surgery in surgery more easier, and it make it safer and faster and more precise form. Just one thing to say that this is only the beginning in our university. We have to run, we have to gain knowledge and also gain expertise, skillness, and as this is though it's a modern but a very expensive technique. The robotic surgery extends beyond multiple surgical specialties and is rapidly expanding with improvements and precision, ergonomics, visualization, and minimally invasive capabilities. Its adoption continues to grow as cost decreases and technology matures. That means once we install the framework or the robots in our system, initial cost may be higher, but ultimately the cost will be reduced. স্নায়ুজনিত রোগ এবং দীর্ঘমেয়াদী শারীরিক দুর্বলতায় ভোগা রোগীদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় AI চালিত রোবট ব্যবহার করে নতুন ফিজিওথেরাপি ও পুনর্বাসন সেবা দেওয়া সম্ভব বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা। Robotic surgery is nothing but based on the computer and surgical skill that is programmed. We have learned from the today's seminar, and we hope that we will introduce a day will come where this university will show some sort of surgery and will definitely render the services to the nation. But what to do before that, we must be trained enough. And training is essential, and training should be given on the basis of different stages. So our intention is very much clear. We want to give an international standard healthcare services from the university to the general populations of this country. And the technology based, what we have seen that one surgeon is residing here and the patient is far from away. But we must understand that it's possible. It's possible. Why robotic surgery? Because I am become growing elder and elder. Once upon a time there will be some sort of tremor and everything. So robotic surgery can give us the more precision surgery. We can overcome the hardest day-to-day problem in the surgeon's problem. So not only this, our presenters mentioned that it has a 7-degree movement, and it has also more exposure than the surgical exposure. So we can introduce in every aspect of where there is a laparoscopic surgery, we can introduce not only the laparoscopic surgery, in case our Professor Shapat mentioned and our presenters also mentioned that we can introduce in the open surgery also. So we have to introduce the thing, okay, এবং আমাদের বলবো যে একটা জিনিস বলবো যে এইটা করার জন্য যেটা দরকার, সবচেয়ে বেশি জিনিসের দরকার আমাদের ট্রেনিং দরকার। উইদাউট ট্রেনিং উই ক্যানট ইন্ট্রোডিউস দিস থিং ইন আওয়ার প্রিমিসেস। সো আমরা চেষ্টা করবো সবাই এটার জন্য ট্রেনিংটা অর্জন করার জন্য। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, রোবোটিক সার্জারি আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি ও বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পদক্ষেপ, যা দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থায় একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে সক্ষম। রোবোটিক সার্জারি অথবা AI এটা আমাদের স্বপ্ন নাকি? আপনারা স্বপ্ন দেখেন তো নাকি?
রিয়েলি দেখেন, রেসিডেন্টরা আছেন এখানে, কতজন আছে একটা হাত তোলেন তো রেসিডেন্ট? ও হিউজ হিউজ। স্বপ্নটা ওদেরই থাকা উচিত বেশি। আমরা খালি ট্রান্সফর্ম করব, অথবা ট্রান্সমিট করব, অথবা ট্রান্সলেট করব। রিয়েলি রোবোটিক সার্জারি এটা একটা স্বপ্ন, এটা বাস্তবে এসেছে। আমাদের এখানে না আসলেও আমাদের এই স্বপ্নের সাথে সম্মিলন ঘটাতে হবে। সেই নেতৃত্ব আমাদের সিনিয়র স্যাররা দিবেন। আজকে খুবই আগ্রহের বিষয় হচ্ছে সার্জারি ডিপার্টমেন্টের সিনিয়র স্যাররাও আছেন। আর সাবজেক্টটা এতই আগ্রহের, আমি দেখতে পাচ্ছি যে মেডিকেল ফ্যাকাল্টির লোকেরাও প্রচুর আছেন, পেডিয়াট্রিক্স ফ্যাকাল্টিরও আছেন। তো এই স্বপ্ন যদি আমরা না দেখি তাহলে পৃথিবীর সাথে আমরা সমন্বিত হতে পারবো না। কিন্তু কি চ্যালেঞ্জ, এটা তো একটু আমাদের ভাববার বিষয় আছে। যেমন ধরেন, ক্ষমতার অপব্যবহার করে আমি সিরিয়াল ব্রেক করে আগেই চলে আসছি। তো এই চ্যালেঞ্জগুলো যদি আমরা অ্যাড্রেস না করি তাহলে আমরা এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবো না। এর আগে জাতীয় জরায়ুমুখ ও স্তন ক্যান্সার নির্ণয় ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও গাইনোকোলজিক্যাল অনকোলজি বিভাগের উদ্যোগে বিশ্ব জরায়ুমুখ ক্যান্সার নির্মূল দিবস 2025 উপলক্ষে বিএমইউ প্রাঙ্গণে একটি র্যালি অনুষ্ঠিত হয়। শাহরিয়ার রাজ, মেডিকেল পোস্ট, ঢাকা।